تکلیف پہنچتی ہے تو پھر باپ کو پکارتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو بڑے بھائی کو پکارتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو عزیز رشتہ دار کو پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سایہ دار کملی والے کو بے سایہ دنیا میں اس طرح کر دیا ہے کہ کل جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرے گا، لوگ پتھر ماریں گے تو وہاں میرا پیغمبر کون سے اپنے ابو کو بلائے گا؟ کل جب میرا پیغمبر وادی طائف میں جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچائے گا، طائف والے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیں گے، میرا پیغمبر وہاں اپنے کس ابو کو بلائے گا؟ کل جب میرے پیغمبر کو مکے والے اتنا تنگ کر دیں گے کہ میرا پیغمبر مکے کو چھوڑ کر مدینے کو آباد کرنے کی سوچے گا، تو اس وقت رات کے اندھیروں میں جب نکلے گا کون سے ابو کا سہارا ڈھونڈے گا؟ جب میرا پیغمبر مدینے پہنچے گا دشمنان دین مدینے میں بھی آرام نہیں لینے دیں گے، کبھی بدر کی سرزمین میں میرے پیغمبر کو تلوار اٹھانی پڑے گی، وہاں جب دشمن سامنے آئیں گے میرا پیغمبر کون سے ابو کو بلائے گا؟ پھر جب وادی احد میں میرا پیغمبر دشمنوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لے کر کھڑا ہوگا تو میرا پیغمبر وہاں کون سے ابو کو بلائے گا؟ اسی طرح جب حنین میں جائے گا، خیبر میں جائے گا، یرموک میں جائے گا، مکے کو فتح کرے گا، کون سے ابو کو بلائے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی دن اپنے پیغمبر کے دل میں ڈال دیا، تیرے لیے سہارا نہ باپ کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ دادا کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ چاچا کا اچھا لگتا ہے، تیرے لیے سہارا نہ تیرے بڑے بھائی کا اچھا لگتا ہے، قدم قدم پر تو جہاں جائے گا صرف سہارا میرا ہوگا، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر نبوت تک، نبوت سے لے کر مکے کو فتح کرنے تک، جس میدان میں جائے گا تاکہ تیری زبان پر کسی باپ کا نام نہ ہو، کسی چاچا کا نام نہ ہو، کسی دادا کا نام نہ ہو، کسی بڑے بھائی کا نام نہ ہو، کسی رشتہ دار کا نام نہ ہو، میں بچپن سے تجھے یہی پڑھا دوں کہ جس منزل پر بھی جائے گا سوائے اللہ کے تیرا سہارا ہو۔ اللہ پاک پیغمبر کو یتیم رکھتا ہے، سہارے سارے چھین لیے اور چھینے اس لیے کہ میرا پیغمبر ہر قدم پر صرف سہارا میرا کھلا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ علامہ شبلی سیرت النبی میں لکھتے ہیں لات زمین پہ اوندھا گر گیا، منات زمین پہ اوندھا گر گیا، عزا زمین پہ سر کے بل گر گیا، جتنے بت مکے والوں نے رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے بت اوندھے گرتے چلے گئے، بلکہ صرف مکے میں نہیں وادی کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ برپا ہو جاتا، محلات میں دراڑیں پڑ جاتی، محلات کے آتش کدے بجھ جاتے، محلات کی چھتوں پر بنائے ہوئے کنگرے ٹوٹ جاتے ہیں، دریا ظلم و ستم کے خشک ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کسی نے کہہ دیا اے لات تو اوندھا کیوں گر گیا، اے منات تو اوندھا کیوں گر گیا، اے عزا تو زمین پہ اپنے سر کو کیوں، سر کے بل کیوں گر گیا؟ ایک ایک خود سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے خداؤں کو کیا ہو گیا، اے فلانے خدا تجھے کیا ہو گیا، اے فلانے خدا تجھے کیا ہو گیا، زمین پہ گر گیا۔ تو بتوں کی زبان سے آواز آتی ہے، بنے ہوئے تو پتھر کے ہیں، بنے ہوئے تو لکڑی اور مٹی کے ہیں، ان کے اندر سے آواز آتی ہے ہمارے گرنے کا سبب یہ ہے کہ آج وہ ایک خدا والا پیدا ہو گیا ہے، جب وہ آ گیا تو اب ہماری اس دنیا میں رہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ سارے گر جاتے ہیں، اور کسی نے قریب جا کے جو سنا تو ہر ایک کی زبان سے اپنے گرنے کا سبب آواز کی صورت میں نکل رہا ہے کہ ہم گرے اس لیے ہیں کہ ایک والا آ گیا۔ سب کہہ دو نا، کون آ گیا ہے؟ ایک والا آ گیا۔ سب کی زبان پر یہی ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، اس لیے ہم سارے کے سارے گر گئے۔ کیسر و کسرا کے شہنشاہ اپنے نجومیوں کو بلاتے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آج محلات میں زلزلہ کیوں آ گیا، آج محلات کی دیواروں میں دراڑیں کیوں پڑ گئیں؟ کتابیں کھول کے بیٹھ گئے اور کتابوں کی تحریریں اور اوراق
नजूमियों को बतलाने लगे कि आज महल्लात में दरारें इस लिए पड़ गई हैं, आज ये जल्जले इसलिए आ गए हैं कि दुनिया में आज एक खुदा का नाम लेने वाला पैदा हो गया, और जब एक वाला आ गया तो जुल्म और सितम की इंतहा हो जाएगी। एक वाला आ गया, इस दुनिया से जुल्म खत्म हो जाएगा। एक वाला आ गया, इस दुनिया से कुफर रुखसत हो जाएगा। एक वाला आ गया है, इस दुनिया से शिर्क खत्म हो जाएगा। एक वाला आ गया है, लोग जमीन बुतों के सामने नहीं झुकाएंगे, एक अल्लाह के सामने झुकाएंगे। इसलिए कि आज इस दुनिया में एक वाला, कह दो ना, आ गया। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, मुबारकबादियां चाचे देते हैं, मुबारकबादियां बच्चे के मामू देते हैं, मुबारकबादियां बच्चे के दनिहाल वाले देते हैं, मुबारकबादियां बच्चे के ननिहाल वाले देते हैं, मुबारकबादियां दुनिया वाले देते हैं, मुबारकबादियां रिश्तेदार देते हैं, अजीजो अकारिब देते हैं। कमली वाले जो पैदा होते हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमली वाले जो पैदा होते हैं, तारीख की किताबें उठाइए, उलमाए मुअर्रिखीन ये लिखने पर मजबूर हैं। हमने देखा कि अब्दुल्ला के दरवाजे पर जिब्राइल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ खड़ा हुआ है। पूछने वाले पूछते हैं, जिब्राइल तू यहाँ कैसे आया, 70,000 को क्यों लेके आया? जिब्राइल ये कहता है, दुनिया के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, मुबारकबादियां रिश्तेदार देते हैं। आज आमना का लाल पैदा हुआ, रब्बे कायनात ने मुझे 70,000 फरिश्ते दे के भेजे हैं कि जाओ मेरी तरफ से और सारे फरिश्तों की तरफ से आमना को मुबारकबादियां तू दे के 70,000 फरिश्ता मुबारकबादियां देने आए। आमिना मुबारकबादियों को कबूल करती, लेकिन आंखों से आंसू बह निकलते। मां का दिल था, दिल में एक सोच आई, दिल में एक तड़प पैदा हुई कि लोग तो आज मुबारकबादियां देने आ रहे हैं, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता। मां थी ना, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, वो भी मुबारकबादियां वसूल करता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, अपने लफ्ते जिगर की पेशानी पे बोसे देता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, अपने लफ्ते जिगर को गोद में उठाता। आज अब्दुल्ला जिंदा होता, मैं इस बच्चे को सुरमा पहनाती, मैं इस मासूम को सर में तेल लगाती, खूबसूरत कपड़े पहनाती, गोद में उठाकर मक्के के बाजार में ले जाता, मक्के की गलियों में ले जाता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे के हुस्न की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे के बोलने की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की गुलकारियां भरने की तारीफें करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की अदाओं का जिक्र करता, किसी महफिल में बैठकर अपने बच्चे की वफाओं का जिक्र करता। ये सोच आने के बाद फिर दूसरी सोच आई, आमना काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, इस मासूम के लिए बाजार से खिलौने लेके आता, मासूम का खेलने को दिल करता खिलौनों से, अब्दुल्ला खिलौनों के ढेर लगा देता, अब्दुल्ला दुकानें खाली कर देता। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि उसके दिल में अपने इस बच्चे की कितनी तड़प थी, इस बच्चे की कितनी मोहब्बत और फिक्र थी। आज वो नहीं, काश आज मेरे घर में मेरा शौहर होता, इस मासूम के लिए खिलौने लाता, इस मासूम की उंगली को पकड़कर बाजार में चलाता, इस मासूम के हुस्न के तज़किर करता, इस मासूम की बातों के जिक्र करता, इस मासूम की अदाओं का यारों और दोस्तों में बैठकर जिक्र करता। आमना परेशान हो जाती है, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है, आमना ये अब सिर्फ तेरा नहीं, ये मेरा भी है, सिर्फ मेरा और तेरा नहीं, ये पूरी कायनात वालों का भी है। तू खिलौनों की फिक्र कर रही है, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरा मोहम्मद खेलने के लिए खिलौने मांगेगा, आसमान का चांद खिलौना बना दूंगा। अगर तेरा मोहम्मद खिलौने मांगेगा, मैं दरख्तों को इसके सामने खिलौना बना दूंगा। अगर तेरा मोहम्मद खिलौने मांगेगा, पहाड़ों के पत्थरों को इसके सामने खिलौना बना दूंगा। और अगर तेरा पैगंबर, तेरा मोहम्मद सैर की तरफ रखेगा, सैर के लिए उसका दिल चाहेगा, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं इसको आसमानों की सैर करा दूंगा। तू तो मक्के की सैर की फिक्र कर रही है, तू तो अरब की सैर की फिक्र कर रही है, मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं, ये सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी है। मैं ये वादा करता हूं, अगर इसका दिल सैर को चाहेगा, इसको आसमानों पे बुला दूंगा। इसका दिल अगर सोने को करेगा, काबे के अंदर इसको सुला दूंगा। और अगर इसका दिल खाने को करेगा, आमना फिक्र न कर,
اس کو بھوکا بھی رکھ کر اس کے دل میں اپنے پیار کا کھانا، اپنے پیار کا طعام، اپنی محبت کے لقمے میں ڈال دیا کروں گا، اور یہ اپنی امت والوں کو کہہ دیا کرے گا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ آمنہ تو اس کی انگلی پکڑنے کی فکر کرتی ہے، میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں اس کی انگلی ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا، بازار مکے کے ہوں گے، بازار مدینے کے ہوں گے، بازار